सर अज उन्होंने यही सानू विश्वास दिलाया कि जो भी फैसला होएगा तुहाडे फेवर विच होएगा तो मैं तुहाडे नाल आ, पूरी हेल्प की जाएगी, तुहाडी पुलिस प्रशासन भी तुहाडे नाल आ, तो जो भी हाई कोर्ट तो ऑर्डर आएगा वो तुहाडे फेवर विच भी आएगा। सर वो तो जी जमीन हड़पना चाहता है, 14 मरले पिछे थां आ उत्ते भी कब्जा करके बैठा। कलोनिया दे विच 5 मरले थां जिहड़ा अपने सरकार वालों दिता जाता वो भी दिता ही, वो भी उन्हें बेच के किसी होर नूं देता, उसदी भी इनक्वायरी होनी चाहिए है। रिलीजियस प्रमाइस एक्ट में तो इनको उससे बाहर निकाल दिया गया। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन डन। अभी मैटर कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट विल सी ऑल द फैक्ट्स, जो भी हमें डायरेक्शन देगी उस हिसाब से फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। नहीं सर ये गलत है कि सानू कोई नोटिस नहीं आया। जो तक असी इत्थे तहसील पहुंचे सीगे ते पुलिस साडे घर जा चुकी सी, और मैं उन्होंने ये भी कहा कि साडे को कंटिन्यू स्टे ऑर्डर आ, बट साडी किसी ने नहीं सुनी। जबकि एक किराएदार भी होवे उन्होंने भी 2-3 बार नोटिस जाता है। ना नोटिस आया, इन्होंने कुछ नहीं आया है, एक चीज़ भी नहीं दी। तो घट्टो घट्ट 4-5 गड्डियां पुलिस दी आईयां, 3 चौंकियां की पुलिस आई सी। बाकी हाई कोर्ट इज़ ऑल एम्पावर्ड, कुछ भी डिसीजन दे सकती है कि इनको वापस बिठाया जाए या दोबारा केस को डिसाइड किया जाए फ्रेश। आप इस पैरामीटर पर डिसाइड करें, रिमांड भी कर सकती है। MLA साहब ने कॉल की थी जोड़े पहला सीगे, हुण जिहड़ी पार्टी बनी आ आम आदमी पार्टी, उन्होंने बनन दे सारी साडा घर दा समान सारा रोड ते असी आ गए हैं। जब तक कांग्रेस सीगे साडा समान नूं कोई नुकसान जां साडे घर नूं कोई नुकसान नहीं होया। तो सारे प्रूफ सारा जो कुछ भी है साडा उत्थे दा बनिया होया। तो हाई कोर्ट वालों सर तां परमात्मा जानदा कि किहदे हक विच फैसला होना, पर सानू विश्वास है कि असीं जितांगे। अजकल खून इन्ना चिट्टा हो गया है कि खून के रिश्तिਆਂ ਨੂੰ भी तार-तार होण ਲੱਗਿਆਂ ਸਮਾਂ नहीं लगता। इंसान की पैसे की भुख इन्नी वध गई है कि पैसे की भुख ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ अपने सके रिश्तेदारां तक ਨੂੰ भी नहीं बख्शदा। मामला जलंधर ਦਾ है, जिथे एक मामे ਵੱਲੋਂ अपनी ही भाणजी ਦੇ ਉੱਤੇ मैली अख रखी गई। ਜਦੋਂ उसकी भाणजी ने इस गल का विरोध किया ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮਾਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ बदसलूकी की गई, आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਂਖਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਥਾਮਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਥਾਮਸ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਣਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਵੀਨਸ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਥਾਮਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਦਿੱਤੀ गई है। नहीं सर उन्होंने कहा सी कि वो अपने फेवर च बोलते सी, वो कहते सी कोई भी जो भी ऑर्डर है उन्होंने चैक किए, बट उन्होंने सानू यही जिद्दां तुसीं कह रहे कि तुहानूं नोटिस भी नहीं दिता गया। सर वो मैं सारा उन्होंने दस्या ते नोटिस तो बगैर ही तुहाडा घर तोड़ फोड़ की। तो मैं तुहानूं पुछिआ DSP सुखपाल सिंह DSP सीगा जी, तुहाडा नाम? सोनू। सोनू जी दसो की है पूरा मामला, किस तरह ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। 10/5 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਔਰ थॉमस मसीह ASI उन्होंने सारा समान बाहर कढ़वा दिता, जबकि मेरे मम्मा बिल्कुल ठीक से, और इस उन्होंने ये सारा कुछ उन्होंने धक्के नाल करवाया। सानू कोई रिटन विच नोटिस नहीं दिता और ADC साहब ने कहा कि साडा कंटिन्यू कुछ स्टे ऑर्डर नहीं आ। किन्हां ने करवाया ये सारा?
ਇਹ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਵਿੱਚ ਕਾਨਗੋ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਾਨਗੋ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਨਵਾਨ ਵਾਲੇ ਸਰ ਕਾਲ ਗਈ ਸੀ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਰੱਖਤਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਔਰ ਡੇਲੀ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਆ ਔਰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਥੋਮਸ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਥੋਮਸ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ, ਸਕਾ ਮਾਮਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਤਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਭਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਇਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਵਾ ਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਣਾ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਾਨਗੋ, ਪਟਵਾਰੀ ਔਰ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ? ਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 3 ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਸੀ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਲਾਂਬੜਾ ਥਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮਕਸੂਦਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ SHO ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ DSP SP ਲੈਂਕ ਤੋਂ? ਸਰ DSP ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਸਾਰੇ SHO ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ? ਸਰ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾਓ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਕਾਨਗੋ, ਪਟਵਾਰੀ, ADC ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੇਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰੋ, ਬਟ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ICU ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹਨ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਦੀ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਥੋਮਸ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਚਰਚ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ ਆ? ਸਰ ਥੋਮਸ ਮਸੀਹ ASI ਰਿਟਾਇਰ ਆ
ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਮਾਮਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਰਚ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਚਰਚ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਚਰਚ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੰਟੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾਖਲ। ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ। ਇਹ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸੋਗੇ? ਇਹ ਸਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਘਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਰਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਕੁੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਕੇਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾਖਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ 22 ਤਰੀਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਕਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਲਊਗਾ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। 14 ਮਰਲੇ ਪਿੱਛੇ ਥਾਂ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਾਂਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੀ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਆ, ਨਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, 3 ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋੜਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਚਰਚ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ, ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਕੰਟੈਕਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ? ਇਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਰੋਂ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰੋਂ-ਬਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਰੋਂ-ਬਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰ हाई कोर्ट कुछ भी कर सकती है, हाई कोर्ट कुछ भी डायरेक्शन दे सकती है। तो अब हाई कोर्ट की वेट करो, जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा सा सब्र आपको। ਸਰ ਇਹ ਗਾਖਲਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਏਡੀਸੀ ਵੀ ਏਡੀਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
एक्चुअली रिलीजियस प्रमाइस एक्ट में केस कलेक्टर साहब की कोर्ट में आया था और उन्होंने बहुत पुराना केस है, 2016 में उन्होंने ऑर्डर पास किया कि ये चर्च के प्रमाइस में बैठे हैं, तो चर्च के प्रमाइस में इन्होंने कब्जा किया हुआ है, तो दे शुड बी शंटेड आउट। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनको बाहर निकाल देना चाहिए। ये उस ऑर्डर के खिलाफ डिविजनल कमिश्नर कोर्ट में गए, डिविजनल कमिश्नर कोर्ट ने भी इनके खिलाफ फैसला दे दिया। उसके बाद दूसरी जो एप्लीकेंट पार्टी थी, चर्च ने एप्लीकेशन लगाई कि जो ऑर्डर कलेक्टर साहब ने कर दिया है हमारे फेवर में, तो वीनस मसीह को अब वहाँ से निकालना चाहिए। एग्जीक्यूशन लगा दिया उन्होंने। तो एग्जीक्यूशन के अगेंस्ट जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर था उसके अगेंस्ट इन्होंने कोई अपील नहीं डाली। ठीक है, शायद समय पे वो स्टे इनको, अगर कोर्ट से स्टे था तो स्टे के ऑर्डर दिखा नहीं पाए ये लोग, और इनको एग्जीक्यूशन जब लगी उस ऑर्डर की रिलीजियस प्रमाइस एक्ट में, तो इनको उससे बाहर निकाल दिया गया। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन डन। अभी मैटर कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट विल सी ऑल द फैक्ट्स, जो भी हमें डायरेक्शन देगी उस हिसाब से फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। इस केस में पूरी जांच पड़ताल की गई थी, उसके बाद नोटिस भेजा गया था इनको, तो बगैर नोटिस के ही बाहर निकाल। कोई भी केस कोर्ट में आता है तो नोटिस तो दिया जाता है, पूरी जांच पड़ताल होती है। बाकी हाई कोर्ट इज़ ऑल एम्पावर्ड, कुछ भी डिसीजन दे सकती है कि इनको वापस बिठाया जाए या दोबारा केस को डिसाइड किया जाए, फ्रेश आप इस पैरामीटर पर डिसाइड करें, रिमांड भी कर सकती है। पीड़ित परिवार का कहना है हमें बिना नोटिस दिए हमें वहाँ पर आके पुलिस वालों ने पहले धमकाया, फिर घर का सामान पुलिस वालों ने ही बाहर निकाल दिया, उसके बाद इनके साथ जो व्यवहार है वो भी बड़ा खराब है। वट एवर फैक्ट्स आर देयर दे शुड गिव इन द कोर्ट, कोर्ट में देने चाहिए अगर ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं। बाकी उन्होंने अपना एग्जीक्यूशन कोई ऑर्डर था तो हुक्म की तामील की है उन्होंने, उनको मैं और नहीं कुछ कह सकता। जो लड़की है उसने ये भी कहा है कि इनका पहले भी उनके जो मामा हैं उनके साथ राजीनामा हो चुका है और वह इन पर जो अच्छी तरह निगाह नहीं रखते थे, जिसके कारण ये सब कुछ चला है। क्या फैक्ट यही बोलता है? आई कांट कमेंट ऑन इट, फैमिली का अपना मैटर है, क्या हुआ उसके पीछे क्या है, आई कांट कमेंट ऑन इट। अभी कोर्ट ने जो कंटेम्प्ट कर दिया है, आपको भी नोटिस आया, बाकियों को भी आया है, तो अभी क्या देख रहे हैं इस केस में, क्या होगा? हाई कोर्ट इज़ ऑल एम्पावर्ड, हाई कोर्ट कोई भी डायरेक्शन दे सकती है, दे आर ऑल एम्पावर्ड, दे हैव एवरीथिंग विद देम। लेट्स सी 7 जुलाई को हाई कोर्ट क्या डायरेक्शन देती है। भी लग रहा है इस पे कोई राजनीति हो रही है इस पे। इस बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता, राजनीति तो कहा नहीं है। ठीक है। द A1 ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।